आपण मानक आशीर्वाद करंतु आम माने वर्तमान अल्प समय धरी आम वाक्य शुणा जा प्रिय माने वाक्यर सामर्थ्य वाक्यर शक्ति बहुत रही वाक्य आमको बदलाऊँ आउ धीरे 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 आम मध्य परिवर्तन चली आज परमेश्वर वाक्य मध्यम आम मान सहित कथबार्ता हे आज आम जो प्रसंग आम कथबार्ता हेबा आज प्रसंगटी यही प्रकार अटे संदेह उपरे जयलाभ आपण माने लिखिपारे संदेह को इंग्लिश रे कहिबे डाउट आपण डाउट बोली लिखि पारिबे ओडिया रे आपण संदेह बोली लिखि पारिबे संदेह प्रत्येकंकर जीवन रे थाए प्रत्येकंकर जीवन रे संदेह थाए आउ संदेह गोटे साधारण विषय मात्र यह जीवन को नष्ट कर दिए से आज आम माने यही ऑनलाइन सेवा माध्यम आम मैंने अल्प समय धरी बहुत लंबा मु मेसेज कहबी नहीं अल्प समय धरी आपण मान मध्य प्रभु वाक्य को मुझे शेयर करी आमे डाउट उपरे संदेह उपरे आमे की प्रकार भाव जयलाभ आमे करि परिबा से विषय रे अल्प समय धरी आमे कथबार्ता हेबा आमे आसंतु मो सहित आपण माने गोटी वाक्य फिटेइबे जिहुदा पुस्तक आम मध्य आम अनेक भाई भौणी मैंने अच्छा से माने आमान को रिफरेंस पढ़िबारे साहाय्य करेंगे आउ जो मैंने ऑनलाइन अच्छी से माने आपण माने ऑनलाइन रे आपण माने यहाँ को पिन करि पारिबे कमेंट्स करि पारिबे जहा द्वारा कि अन्य माने मध्य उपकृत हो पारिबे जिहुदा पुस्तक यार एक अध्याय गोटे ही अध्याय रही आम माने पढ़िबा 22 पद जो माने संदेह रे पड़ी थांती एपरि केतेकंकु दया करी अग्निरो काढिला परि रक्षा कर ओके देखंतु एटा गोटे कमांड एटा गोटे आज्ञा दिया जाउछि जे एई स्थान रे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर शारीरिक भाई जे कि जिहुदा ये यीशु ख्रीष्टन को विश्वास करू नथिले यीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान परे से पुनरुत्थित प्रभु यीशु ख्रीष्टन सहित साक्षात कला परे से प्रभु यीशु ख्रीष्टन को विश्वास कले आउ से बहुत लंबा चिठी लिखि नाहांती गोटे छोटिया चिठी लिखिचंती आ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण से पत्रटा लिखिचंती आ से पत्र रे से कहउचंती 22 पदरे जेउ माने समस्ते नाही जेउ माने संदेह रे पड़ी थांती हला अनेक जन अछंती से माने विभिन्न प्रकार संदेह गुड़िकरे डाउट गुड़िकरे से माने पड़ी थाउचंती जो माने संदेह रे पड़ी छंती लेखा गला एपरी केतेक लोकंकु दया करी अग्निरु काढिला परी रक्षा कर संदेह गोटे अग्नि सदृश्य जना पड़ू नथिबो धीरे 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 गोटे मनुष्य को एटा जळई 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 जीव एटा संदेह सही प्रकार विषय जदि आमर जीवन रे संदेह पळे आसिला ताहाले ए संदेहर औषध मेडिसिन स्टोर रे जेबे आज्ञा मते संदेह होची गोटे मेडिसिन दियो बोल कहले संदेहर मेडिसिन स्टोर रे सेति पई आज मु आपन कहूची संदेह को आमे मूलरू उपाड़ी किना आम काढिबार अछि ये जो संदेह ये जो डाउटा बहुत बहुत डेंजरियस यह परिवार गुड़िक को नष्ट कर दउची विश्वासी मान को नष्ट कर दउची ए संदेह एबे मनेकर स्वामी स्त्री जीवन रे संदेह पळे आसिला मनेकर स्वामी स्त्री को संदेह कले स्त्री स्वामी को संदेह कले एटा बहुत डेंजरियस एटा बहुत बहुत विपदपूर्ण से संदेह रु हमको बाहरी बाकू पड़िबो हमें आजिकाली इंटरनेट माध्यम रे एमिति अनेक एप्स टा लोक माने बाहर करिसंती जे आपण आपणकर स्त्रींकर कॉल डिटेल आपणक मोबाइल रे चेक करि परिबे आपण स्त्रींकर व्हाट्सएप डिटेल आपणक मोबाइल रे आपण चेक करि परिबे आपणकर स्त्रीकर लोकेशन आपण चेक करि परिबे देखंतु एटा जाको केते केते एटा संदेह दूर करू नै आहुरी अधिक संदेह जीवन रे आणुची आ एही प्रकार संदेह गुड़िक परिवार गुड़िक को नष्ट करुची आज यही इंटरनेट जमाना रे अनेकंकर परिवार को यही संदेह नष्ट करिछि से माने स्त्री को संदेह कले से माने स्वामी को संदेह कले जो स्वामी फोन लागिबो नहीं ताहाले सांगे सांगे जाई स्वामी लोकेशन चेक करा जिवो स्वामी लोकेशन आसीबो अमुक होटल रे से अछंती तापरे तांकर जे सांग थिबे तांकर लोकेशन चेक करिवे दुई जण समान पाखरे थिले एही जो लोकेशन चेक करूचंती आंकर केते संदेह पळाएबो प्रिय माने आमको संदेह सृष्टि करिवार नहीं
ଆମର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରୁ ବାହାର କର, ସନ୍ଦେହରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ସନ୍ଦେହରୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବାହାରି ପାରିବା। ଏ ସନ୍ଦେହ କ'ଣ? ଏ ସନ୍ଦେହ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭିତରେ 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 ଜଳେଇ ଦିଏ। এটা পবিত্র আত্মাଙ୍କ অগ্নি নাই যে আমাকে রিভাইভ করিব, এটা বাক্যর অগ্নি নাই যে আমাকে রিভাইভ করিব। এটা হচ্ছে সে সন্দেহর অগ্নি। এইটা মনুষ্যକୁ ভিতরে ভিতরে খোকলা କରିଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାକୁବ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା ଆମେ 6 ପଦ। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସ ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି କିଛି ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନ କରୁ। ସେ 5 ପଦ ଲେଖାଗଲା, ଯଦି କାହାର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଦୋଷ ନ ଧରି ମୁଁ ତ ଦେବି ନାହିଁ, ତୋର ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଅଛି, ତୋର ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଅଛି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଦୋଷ ନ ଧରି ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ଯଦି ତୁମେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ତାହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କର? କିଛି ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସ ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଦେଉ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥକାରୀ, ତୁମେ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାର, ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଉ। ତା ପଛେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ କରିପାରିବେ କି, ପ୍ରଭୁ ଏଠାରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ କି, ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ମନୋଭାବ ଆମ ଜୀବନରେ ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ, ଯେତେ ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ସମୟ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ଲେଖାଗଲା, ସେମାନେ କିଛି ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସ ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। କାରଣ ଯେ ସନ୍ଦେହ କରେ ସେ ବାୟୁରେ ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ। ଏ ସନ୍ଦେହଟା ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ପରି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ। ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ, ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ। ଏଟା ସନ୍ଦେହ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ଆମେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖୁନୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁନୁ। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ସନ୍ଦେହ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ପରି, ସେଟା ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଜଳାଏ। ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ପରି ଆମକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦିଏ, ଆମକୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଥିବୁ, ଆମର ମନ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଥିବ। କାହିଁକିନା ସନ୍ଦେହ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। କାରଣ ସନ୍ଦେହ ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ସ୍ୱାମୀକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହି ସନ୍ଦେହ ଉପରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବା, ଏହା ଆମେ ଶିଖିବା। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ କଥା ହେବେ ଆଉ ଆମକୁ କହିବେ ଯେ ଏ ସନ୍ଦେହରେ ତୁ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଡାଉଟରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ସନ୍ଦେହ ଉପରେ ଜୟଲାଭ ଦେବି। ତୁ କାହିଁକି ତୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ? କାରଣ ସନ୍ଦେହ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ସନ୍ଦେହ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପିତରଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ 14 ଅଧ୍ୟାୟର 31 ପଦ ସନ୍ଦେହ ବିଷୟରେ ଲେଖା। ସନ୍ଦେହ କ'ଣ ଆମେ ନ ଜାଣିଲେ ଆମେ ସନ୍ଦେହ ଉପରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଜୟଲାଭ ଆମେ କରିପାରିବା? ଯୀଶୁ ସେହି କ୍ଷଣି ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାଙ୍କୁ ଧରି କହିଲେ, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ, କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କଲ? ଏଠି ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ, ତୁମେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କଲ? ଶିଷ୍ୟମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବହୁତ ତୋଫାନ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ତୋଫାନ ବହୁତ ଆସିଛି, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ତୋଫାନ ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ପିତର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ୱାଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତୁମେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲୁଛ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନୁହେଁ, ପିତର ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ପିତର ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ପାଣି ଉପରେ ଚାଲୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଉପରେ
ଚାଲିବି। ସେଇ ସମୟରେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ଆସ। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଆସିଲେ ଲେଖାଯାଉଛି 29 ରୁ ପଢିବା। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆସ। ସେଥିରେ ପିତର ନୌକାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଗଲେ ମାତ୍ର ସେ ପବନ ଦେଖି ଭୟ କଲେ। ଓକେ, ସେ ପବନକୁ ଦେଖି ସେ ଡରୁଛନ୍ତି, ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପବନକୁ ଦେଖି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଲେଖା ହେଉଛି ହଁ, ପୁଣି ବୁଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ସେହି କ୍ଷଣି ହାତ ବଢ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ଧରି କହିଲେ ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ, କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କଲ? ଏହି ସନ୍ଦେହ ବୁଡ଼େଇ ଦିଏ, ଆମକୁ ତଳକୁ ପକେଇ ଦିଏ। ସନ୍ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଏ ସନ୍ଦେହରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆମେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସନ୍ଦେହଟା ଆମକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦିଏ, ଏଇ ଜଗତରେ ବୁଡ଼େଇ ଦିଏ, ଆମକୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସନ୍ଦେହ, ମୁଁ ପାସ୍ ହେବି, ମୋତେ ଚାକିରି ମିଳିବ, ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବି ଭାବି ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ, ଆମେ କେବେ ଠିକ ହେଇପାରିବୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସନ୍ଦେହରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସନ୍ଦେହ ବୁଡ଼େଇ ଦିଏ। ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫରେ ସନ୍ଦେହ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବାର ଅଛି, ପ୍ରେମ ରହିବାର ଅଛି, କ୍ଷମା ରହିବାର ଅଛି, ଶାନ୍ତି ରହିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ପରିବାର ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲେ ସେ ପରିବାର କେବେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ପରିବାର ଧସିଯିବ। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଆପଣ ହ୍ୟାକ୍ କରି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। এটা ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼େଇବ। ତା ଲୋକେସନ ଚେକ୍ କରିବେ, କଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚେକ୍ କରିବେ, ଆସୁ ଆସୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କ୍ରୋଲ କରି ଚେକ୍ କରିବେ। এটা ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫରେ ଯଦି ଆପଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତଳକୁ ଖସିଯିବେ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଆମ ସହିତ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସନ୍ଦେହରୁ ଆମେ ବାହାରି ପାରିବା, ସନ୍ଦେହରୁ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବା, ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସନ୍ଦେହ କ'ଣ? ସନ୍ଦେହ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ସନ୍ଦେହ ଆମକୁ ଜଳେଇ ଦିଏ ଭିତରେ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଳୁଥିବେ ଭିତରେ, ସ୍ୱାମୀ ଜଳୁଥିବେ ଭିତରେ। ଏହି ସମୟରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଫୋନ କରିଛି, ସେ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି, କାହା ସହିତ ଗପୁଥିବେ, କାହା ସହିତ ବସିଥିବେ, କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବେ। এইটা ଆମକୁ ଜଳେଇ ଦିଏ। ଏଇଟା এই ସମୟରେ କାହା ସହିତ ସେ ଖାଉଥିବେ, ପିଉଥିବେ, এটা ସନ୍ଦେହ। এটা ସନ୍ଦେହ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ୍ୟ, ଆମକୁ ସେ ଜଳେଇ ଦିଏ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଉନୁ ବୋଲିକିନା ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆମେ ଜଳିଯିବା। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସନ୍ଦେହ ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ପରି, ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ପରି ଆମକୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଏ, କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଏ। ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଯାଉନୁ। ଯାହାକୁ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, ସନ୍ଦେହ ତାକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ତାକୁ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଆମକୁ ଧସେଇ ଦିଏ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ, ତୁମେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କଲ? ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ମୁଁ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ମୁଁ ତ ପାଣିରେ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସନ୍ଦେହ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସନ୍ଦେହ ଉପରେ ଆମେ କେମିତି ଜୟଲାଭ କରିବା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଜି ହେଇପାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସନ୍ଦେହରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ସନ୍ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହ ଗୋଟେ ଗାତ, ସେଇ ଗାତରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ସନ୍ଦେହରୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ବାହାରି ପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ମୁଁ ଜୀବିତ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଏଇଟା କହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥୋମା ନଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଥୋମା ନଥିଲେ। ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଇ ପଦ, ଯାହାକି 20 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯୋହନ 20 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥୋମା ନାମକ ଜଣେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦିଦୁମ କହନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ। ଅତଏବ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛୁ।
କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାହାଙ୍କ ହାତର କଣ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ସବୁ ନ ଦେଖିଲେ ଓ ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମୋହର ଅଙ୍ଗୁଳି ନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷଦେଶରେ ମୋହର ହାତ ନ ଦେଲେ ମୁଁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଥୋମା ସେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ସହଭାଗିତା ଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେମାନେ ସହଭାଗିତା ଛାଡ଼ିକିନା ପଳେଇ ଯିବେ। ଯଦି ସେଇଦିନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଛି, ତୁମର ଶାନ୍ତି ହେଉ ସେ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ, ଯଦି ସେଇଦିନ ଯଦି ଥୋମା ଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ, ସେଇ ଭିତରେ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ସନ୍ଦେହ କରିନଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଦେହ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ସହଭାଗିତା ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ଫେଲୋସିପ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା, ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବ। ବାକ୍ୟର ସନ୍ଦେହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ହେଲା ଅସୁବିଧା। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ସନ୍ଦେହରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଥୋମା ସନ୍ଦେହ କଲେ କାହିଁକି? ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନଥିଲେ, ସହଭାଗିତାରେ ନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଥୋମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ, ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଲାଗିକିନା ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସନ୍ଦେହରୁ ଯଦି ଆପଣ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଲାଗିକିନା ରୁହନ୍ତୁ, ଫେଲୋସିପ୍ ସହିତ ଲାଗିକିନା ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ ଛୋଟ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ ଦୂରକୁ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏତେ ଆଧୁନିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଇନପାରେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଲାଗି ରହିବାର ଅଛି। ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଏବ୍ରୀ ତାହାର 10 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ସନ୍ନିକଟ, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହ ଦେଉ। ଏଇଟା ଲେଖାଯାଏ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବ୍ରୀ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦକୁ। ଆଉ କେହି କେହି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେପରି ନ କରୁ, ବରଂ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉ, ବିଶେଷତଃ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ବୋଲି ଦେଖୁଅଛ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ଦେହରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ରୁହ, ସହଭାଗିତା ଭିତରେ ରୁହ। ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ସନ୍ଦେହରେ ରହିବେ। ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଅଗ୍ନି ପରି ଚଳିଯିବେ। ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଧସିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ଯଦି ତୁମେ ସନ୍ଦେହରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ରୁହ। ଯଦି ସେଇ ଦିନ ଥୋମା ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ନଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ଥିଲେ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ, ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ସହଭାଗିତାକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସି ବସନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ସନ୍ଦେହରେ ଥାଉ, ଏହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଥୋମା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଛୁଇଁଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ଥୋମା ତୁନି ରହିଗଲେ, ସନ୍ଦେହକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। ଏହା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ଜଣାଇବା, ସନ୍ଦେହକୁ ଭିତରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହକୁ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଥୋମା କହିଲେ, ମୋର ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପଢିବା ଆମେ ତା ତଳ ପଦକୁ। 8 ଦିନ ପରେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ଭିତରେ ଥିଲେ ଓ ଥୋମା ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥୋମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଥୋମା ସନ୍ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଥୋମା ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇନାହାନ୍ତି। ମୋର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କଲା ପରେ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବି, ମୋର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କଲା ପରେ ମୁଁ ସହଭାଗିତାକୁ ଯିବି, ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ଅଳି କଲେ ନାହିଁ। ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ରହିଲେ। ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହର ସମାଧାନ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହରୁ ଆପଣ ବାହାରି ପାରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଥୋମା ସେଇ ଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ସନ୍ଦେହ ସହିତ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହଉଛି?
ଦ୍ୱାର ସବୁ ରୋଧ ଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। କାହିଁକି ଗୌରବ ହଉ? ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ସନ୍ଦେହରେ ନଥାଉ, ସନ୍ଦେହର ଅଗ୍ନିରୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ଥିବା ସମୟରେ ଥୋମା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଥୋମା ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖିବା ଚାହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଠି କଣ୍ଟା ମରା ଯାଇଥିଲା ସେଠି ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେବାର ଅଛି, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଚ୍ଛା ମରା ଯାଇଥିଲା ସେଠି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଏଇ କଥା କହି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଥୋମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା କଥା, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆମକୁ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହି ସମୟରେ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ହୋଟେଲକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପରମେଶ୍ୱର, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆମର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଉଟ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ସହଭାଗିତାରେ ଥିବା, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା, ଥୋମା ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ି ଗଲେ ନାହିଁ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର। ଆମର ସନ୍ଦେହରେ ରଖିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ବସ୍କୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ, ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ, ମୋର ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ। ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ରାଗି ଯିବେ ନାହିଁ। ତୁ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ? ସେ ଗାଳି କରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ଦେହରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ସନ୍ଦେହରେ କାହାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ସରଳ ମନରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ସେ ଦୂର କରିଦେବେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ଆମେ 27 ପଦ। ପରେ ସେ ଥୋମାଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ କାହାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ହେଲା, ସିଧା ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ସନ୍ଦେହକୁ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଥୋମାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଥୋମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ। ହଁ, ସେଇ ଥୋମା ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଥୋମାଙ୍କର ମନ। ଏ ଥୋମାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, ଆମର ସନ୍ଦେହ କ'ଣ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସିଧାସଳଖ କାହାକୁ କଥା ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ତୋର ସନ୍ଦେହ ଅଛି ପରା, ଆଜି ତତେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ଆଜି ତୋର ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ଦେହରେ ପକେଇବା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସନ୍ଦେହରୁ ବାହାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସନ୍ଦେହ ଉପରେ ଜୟଲାଭ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ସିଧାସଳଖ ଥୋମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଥୋମା କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ? ଏଆଡ଼େ ତୁମ୍ଭର ଆଙ୍ଗୁଳି ବଢ଼ାଇ ମୋହର ହାତ ଦେଖ। ଦେଖ, ତୁମେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ଟିକେ ବଢ଼ାଅ ତ, ବଢ଼ାଅ ବଢ଼ାଅ, ମୋର ହାତକୁ ଟିକେ ତୁମେ ଦେଖ। ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ନା ତୁମେ ଦେଖ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଓ ହାତ ବଢ଼ାଇ ମୋହର କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଦିଅ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି ପରମେଶ୍ୱର। ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, ମୋତେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ, ହଁ ତୁମ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ସେ ଗାଳି କରୁନାହାନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ତୋ ସହିତ ରହିଲି, ଓ ତୋତେ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ତ ଦେଖେଇଲି। ପ୍ରିୟମାନେ ସେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ ବୁଝିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମର ମନୋଭାବକୁ ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହକୁ ନେଇ ଦୁନିଆ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ଲୋକ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଡାଉଟ୍ର ଆନ୍ସର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଉଟ୍ର ଆନ୍ସର ରହିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର କହୁ କହୁ ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ। ଥୋମା ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଥୋମା ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ମୋହର ଈଶ୍ୱର। ଓ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଟା କିଏ କହିନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଗରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ସେମାନେ କିଏ କହିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥୋମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ମୋହର ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ଥୋମା 52 ADରେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ। କେହି 49 ADରେ କୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର 52 ADରେ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ।
ସନ୍ଦେହର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପଠେଇଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସବୁ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରି ସେ ଭାରତକୁ ପଠେଇଲେ। ଭାରତରେ ଆସି ଥୋମା ଭୟଙ୍କର କାମ କଲେ, ଭୟଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାମ କଲେ, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଭାରତରେ ସେ ଶହୀଦ ହେଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆକୁ ମୁଁ ଭାରତକୁ ପଠେଇବି, ଯୋଉଠିକି ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ସେବା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ତାର ସନ୍ଦେହ ଯଦି ମୋର ପ୍ରତି ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଭାରତରେ କି ପ୍ରକାର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଏହାପରେ ଥୋମା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ସନ୍ଦେହ ଆସିନାହିଁ, କେବେ ସନ୍ଦେହ ଆସିନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ ସନ୍ଦେହରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର। ପ୍ରଭୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। 9 ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଓ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, 22 ପଦରୁ ପଢ଼ିବା ତ। ସେ ତାହାକୁ ମାରି ପକାଇବା ପାଇଁ ଥରକୁ ଥର ନିଆଁ ଓ ପାଣିରେ ପକାଇଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବାପା ନିଜର ପୁଅକୁ ଧରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଣିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପୁଅକୁ ନେଇଥିଲି, ମାତ୍ର ମୋର ପୁଅକୁ କେହି ସୁସ୍ଥ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଛି। ଆଉ ସେ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ, ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏ ପୁଅକୁ ଏଇ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ? ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତାହାକୁ ମାରି ପକାଇବା ପାଇଁ ଥରକୁ ଥର ନିଆଁ ଓ ନିଆଁରେ ପାଣିରେ ପକାଇଅଛି। ପକାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାକରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଛି କରିପାରନ୍ତି? ହଁ, ବୋଲେ ତା ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ? ସନ୍ଦେହ। ସନ୍ଦେହ ଏଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଆଉ ସେ ସନ୍ଦେହଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି, ମୁଁ ଅନେକ ପାଖକୁ ନେଇଗଲି, ଆଗରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲି, ଏବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସଟା ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରତି କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ, କ'ଣ ହେଉଛି? ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲ? କ'ଣ କହିଲ? ପଢ଼। ଯଦି କରିପାରନ୍ତି, ଯଦି କରିପାରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଏ ପ୍ରକାର କଥା ସେ କହିଲା ପରେ ସେ ବାପାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେହି କ୍ଷଣି ପିଲାଟିର ପିତା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି, ମୋର ଅବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓହୋ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ, ମୋର ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଇଯାଉଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଆମର ସନ୍ଦେହକୁ ନେଇ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଏହି ବାପା ମଧ୍ୟ ନିଜର ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ନେଇକିନା ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂର କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବ। ସନ୍ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ପରି, ଏହା ବାୟୁ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ପରି ଆମକୁ ଉଡ଼େଇକିନା ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ। ଏଇଟା ସନ୍ଦେହ ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମକୁ ତଳକୁ ଧସେଇ ଦିଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେବେ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନ ଯିଏକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯିଏକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ପଳାଇ ଆସିଲା। ସନ୍ଦେହ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ଯିଏ ଆସିବା କଥା ସିଏ ଏକା ନା, ଆମେ କାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନକୁ ଗାଳି କଲେ ନାହିଁ। ହଁ, ତୁମେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ଆଉ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ, ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ସେ ଜମାରୁ ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ,
आमे जीशुଙ୍କ पाखକୁ ଯିବା ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ସହଭାଗିତା ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଆପଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହରୁ ଆପଣ ବାହାରି ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ସନ୍ଦେହରୁ ଆମେ ଦୂର ହେଇପାରିବା ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ 4 ଅଧ୍ୟାୟ एते सुंदर भाव में परमेश्वर आम मान को वाक्य लिखिं आम देइछंती आमे जदि से सब वाक्य को बुझीबा आम जीवन बहुत सहज हो 4 अध्याय रे ए जगह रे अब्राहम को विषय लिखा जाउछि 19 पद रु पढ़िबा हां पढ़ंतु लागु नहीं कि कौन होची ओके ठीक अच्छी मु पढ़ी दूसरी आमर माइक टिके प्रोब्लेम अच्छी से सब रेफरेन्स गुड़िक आमर वायर वाला नहीं कि ओके प्रभुंकर गौरव हो आसतु पढ़ा आम रोमियो पुस्तक 4 अध्याय 19 पदरे तांको बयस प्राय 100 वर्ष हेबारु से अपना शरीर को मृतवत और सारांकर गर्भ को मृत बोली विवेचना कले सुद्धा विश्वास रे दुर्बल हेले नहीं बरम ईश्वर प्रतिज्ञा प्रति दृष्टिपात करी अविश्वास हेतु संदेह कले नहीं एटा हूँ कथा यही जगह अब्राहम को प्रभु डाकी 75 वर्ष बयस 100 वर्ष हेबाकू आसुची मात्र तांकर छुआ हेउ नहीं यही प्रकार अवस्था रे जार हेले जीवन रे संदेह पळे आसीबो प्रभुंको ऊपर संदेह पळे आसीबो इटा असुविधा प्रिय माने ये जो संदेह होउची शैतान रो गोटे अस्त्र शैतान ए संदेह रो अस्त्र विश्वासी मान को जीवन रे से प्रयोग करे से सही एदन उद्यान रे हबांक पाखकू जाई से प्रथम प्रश्न कौन पचारला आगो ए की सत्य एटा पचारुची से एटा काहे की से कौन कहूची आगो परमेश्वर को वाक्य की सत्य तांगर प्रतिज्ञा की सत्य परमेश्वर की सत्य एटा हूँ तार प्रश्न एटा तार मन मध्य संदेह आनी दौची प्रिय माने आज आपण को मध्य से यही प्रकार संदेह आने कारण संदेह शैतान रो गोटे शक्तिशाली अस्त्र अटे मात्र प्रभुंकर गौरव हो प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूस उपरे शैतान रो सब अस्त्र शस्त्र को छड़ई ताकू पराजय करुछंती तार से संदेहर अस्त्र आम जीवन में कौन सी प्रकार भाव में काम करिबो नहीं से प्रश्न पचारे आम मानकू कौन प्रश्न पचारे प्रभुंकर प्रतिज्ञा गुड़िक सत्य कि से विश्वास करी हेबो कि एटा मानिले ए आशीर्वाद आसीबो कि प्रिय माने बाइबल रे गोटे प्रतिज्ञा अछि आमे समस्त जानिछु माथ्यू 6:33 लेखा गला प्रथमे तुम्हे माने ताहांको राज्य और धार्मिकतार अन्वेषण करो आ एही समस्त विषय तुमको दिया जीवो एही प्रतिज्ञा बाइबल रे जो प्रभु जो प्रतिज्ञा देइचंती एही प्रतिज्ञा सत्य कि एहा से पचारिबो प्रिय माने आमे संदेह करिबा कथा नुहे मु आज कहूची अनेक वर्ष हैला प्रभुंकर सेवा करी आसीची आउ सेही सब वर्ष रे परमेश्वरंकर एही प्रतिज्ञा 100% सत्य आम जीवन रे काम करूची कोरोना वायरस समय रे आम समस्त आमे जानिछु सब काम दाम बंद ही गला सेही समय रे इनकम सोर्स आम पाखरे किछि नथिला सेही समय रे के आमकू रक्षा कले एही प्रतिज्ञा स्कूल फीस देबार अछि घर भड़ा देबार अच्छी इलेक्ट्रिक भड़ा देबार अच्छी खाइबार अच्छी पीबार अच्छी आम यही वाक्य को विश्वास कलु यही वाक्य को आम मानिलु आम शैतान कहूला ये वाक्य को मानले हेब नहीं प्रथमे राज्य धार्मिकता अन्वेषण कले हेब नहीं यही प्रकार संदेह से हबांकर जीवन रे आनिला से हबा शैतान रो संदेह रो शिकार करी हेई किना से गछर फल से खाई से निज स्वामी को मध्य देले आ से नष्ट हो गले प्रिय माने मात्र अब्राहम सेमती नष्ट हो नाहंती अब्राहम प्रभुंकर वाक्य रे संदेह करू नाहंती जो समय अब्राहम निजको देखुचंती सही समय संदेह आसुची संदेह केतेबेले आसे निजको देखे निजर सामर्थ्य को निजर शक्ति को निजर धन को निजर लोकों को देखले संदेह अब्राहम देखुचंती मोर गर्भ मोर शरीर मो स्त्री गर्भ ए सब मृत अटे पारब नहीं
मेडिकल साइंस कहूँ तुम आ छुआ जन्म कर मात्र से कौन करुछंती से निजको देखु नाहांती परमेश्वर को देखुछंती परमेश्वर प्रतिज्ञा को देखुछंती आज आपण जीवन में संदेह आसिले आपण परमेश्वर आड़ को देखु परमेश्वर प्रतिज्ञा आड़ को देखु आपण संदेह दूर हो लेखा गला जे बरम ईश्वर प्रतिज्ञा प्रति दृष्टिपात करी अविश्वास हेतु संदेह कले नहीं किंतु ईश्वर जहाँ प्रतिज्ञा करिछंती ता साधन करिबा निमंते मध्य से जे सक्षम एहा दृढ़ रूपे जानी ताहांकु गौरव दे विश्वास रे बलवान हेले प्रभुंकर गौरव हो प्रिय माने आमर परमेश्वर सही प्रकार परमेश्वर अटंती आमे मध्य अब्राहम को परी तांको आड़ को देखिबा आमर परिस्थिति को देखिबा नहीं देखंतु आमे जो माने समुद्र देखिचु समुद्रर ऊपर जो लेवलटा सब समय तरंग तोफान पूरा चारिआडे माड़ी जाउथिबो मात्र टिके गभीर को जीवे समुद्र भीतर को गले तोफान नथिबो कौन थिबो शांत अवस्था थिबो प्रिय माने आमे ए जो ऊपर परिस्थिति को आमे देखिबा नहीं आमे से गभीर को टिके जाई परमेश्वर प्रतिज्ञा को टिके देखिबा आमे जो समय आमे परमेश्वर प्रतिज्ञा को देखिबा परमेश्वर जहा कहिसंती ताहा से करिबा पाई सामर्थ्यवान परमेश्वर से समय आमे विचलित हेबा नहीं आमे टळ टळ आमे हेइसिबा नहीं से समय रे आपण संदेहरु जदि आपण दूर पाइबा पाई बा संदेह उपरे जयलाभ करिबा पाई चाहुचंती ताहाले परमेश्वरंकर प्रतिज्ञा गुड़िक को आपण देखंतु टिके पछरे अनेकिना देखिबे केते विश्वस्त परमेश्वर केते सुंदर भावरे आमर जत्न नहीं छंती पछकु आमे टिके देखिबार आवश्यक रहिछि पछकु जदि अने देखिबा से की प्रकार आमे रोग थिबा समय रे आमु सुस्थ कले अभाव सिबा समय रे आवश्यक पूर्ण कले भांगी जिबा समय रे आमकु बल प्रदान कले आमर सही परमेश्वर प्रिय माने आमे सही काम आम करिबार अछि आमे अब्राहम परमेश्वर प्रतिज्ञा को देखिले थोमा मंडली छाड़ी किना गले नहीं मंडली सहित लागी किना रहिले आमको मध्य यदि आमे सही सब काम गुड़िक जदि आमे करिबा ताहाले आम जीवन रे संदेह आसीबो नहीं आमे संदेह उपरे आमे जय लाभ करि परिबा प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु प्रिय माने आमे जे कई जणे मध्य संदेह रे रहिबा संदेह रे जीवन यापन करिबा एहा आमानकर स्वर्गस्थ परमेश्वर इच्छा नहीं आमाने समस्ते संदेह उपरे जयलाभ करिबा आउ गोटे संदेह मुक्त जीवन यापन करिबा एहा परमेश्वर इच्छा प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु ए छोटिया संदेश रे आपण मान को निकट रे मु रखिली जे आमे की प्रकार भाव रे संदेह उपरे जयलाभ करि परिबा आमे सहभागिता रे रहिबा आमे सहभागिता रे जो छाड़ी देबे आपण को संदेह आपण को बढ़ी छिबो आपण निजको देखंतु नहीं परमेश्वरकर प्रतिज्ञा को देखंतु आपण टिके पछकु अनेक देखंतु परमेश्वर की प्रकार विश्वास योग्य भाव रे हमर जत्न नै छंती सेइरा जदि आमे देखिबा आमे कोनोसी प्रकार भांगी पड़िबा नहीं सेति पई आमे प्रभुंक निकट को आसीचु प्रिय माने संदेह करिबा पाई नहीं संदेहरु आमे जय लाभ करिबा पाई आज सही परमेश्वर जो संदेह आपण को अग्नि परि जळौची जो संदेह प्रभुंक ठारू दूर को नहीं जाउची जो संदेह आपण को धसई दउची जो समय संदेह पितरंक जीवन रे आसिले से गोटे काम कले प्रार्थना कले आमको सेटा करिवार अछि कहले हे प्रभु मते दया करो सांगे सांगे प्रभु हाथ बढ़ई तांकु से संदेहरु बाहर कले आसी मध्य आमको से सब प्रकार संदेहरु दूर करिवा पाई सामर्थ्यवान परमेश्वर प्रिय माने आसंतु आमाने प्रार्थना करिवा पाई छिबा परमेश्वर आम सहित कथबार्ता होती रोब को स्वर को आमको से शुणई आमे की प्रकार ये संदेह उपरे आमे जयलाभ करें आम को जन आमे आउ संदेह न रहू आमे संदेह मुक्त हेबा प्रभु उपरे आमे दृढ़ विश्वास करी आमे आगो को बढ़िबा आमर परमेश्वर प्रत्येक प्रकार संदेह आपण क्यों प्रकार संदेह मध्य दी आपण जाउछंती मते जणा नहीं शैतान संदेह आनिबो मात्र संदेह को आमे संदेह करिबा कथा नुहे आमे
आमे संदेह को संदेह न करी आमे प्रभुंकर वाक्य को विश्वास करिबा आमे प्रभुंकर प्रतिज्ञा को विश्वास करिबा सहभागिता मध्य रे रहिबा प्रार्थना आमे करिबा ताहाले हमर संदेह आमठारु दूर होइछिबो आमर परमेश्वर संदेह उपरे आमको जय देवा परमेश्वर विक्ट्री देवा परमेश्वर से अटंती आमे कौनसी प्रकार संदेह रे रहिबा ताहाले आमे बढ़ी पारिबा नहीं सेति आमे कौनसी संदेह रे न रहू एहा परमेश्वर को इच्छा प्रिय माने आमे प्रार्थना करिबा पाई शिवा आमे अल्प समय धरी प्रभुंक निकट रे प्रार्थना करिबा आमे